اصلح لنا واغفر لنا مع الخطايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مع الخطايا واسع الكرم اكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم من يطيع رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان فالقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم الطف بعبدك بالدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال يا نازمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم نحت عببات الباني ريح صبا وأطرب العيسان العيس ذا النغم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محمد بن عبد الله وعلى آبائه وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى كل من فوق الصحابة أجمعين ورضي الله عن جماعة المؤمنين سيدنا محمد الله وجبنا عيسى مصطفى عظم من ذنوبنا وعن بن عمي بعده سيدنا الرحمن وعن السلام من سعادة أولياء عباد الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحمن وأوقع شهر بارك في الرشاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله من الأمداد والرحمن الرحيم
أولئك يرجون بشارة طاعة أولئك والمؤمنين والمؤمنين وأشهر مع المسلمين بسم الله الله يتبشر بالرحمن المغفر بسم الله وإذا حضرت النبي الفاتحة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحبيب عبد الله بن الحدث في كتابه الدعوة التامة وفضيلة عليكم وغير عنه من السادة العلي البعلوي الأشراف الحسينيين جماعة كثيرة كانوا على هذا الوصف وعلى هذا الكلام من الجمع بين العلم الظاهر والعلم الباطن والشريعة والطريقة والحقيقة، مثل الشيخ شيوخ الفقيه المقدم محمد بن علي الشريف الحسيني التيمي، ومثل الشيخ المعظم السقاف عبد الرحمن بن محمد، ووالده الشيخ القدوة عمر المحضار، ووالده والده الشيخ القطب عبد الله بن الشيخ أبو بكر إدروس، وأخيه الشيخ الجامع علي بن أبي بكر. من أهل البيت السادة البعلوي جماعة يطول تعدادهم كانوا على ذلك الوصف، يعرف ذلك من نظر في سيرهم وطلع في أخبارهم ومناقبهم، نفعنا الله بهم وبسائر المصالحين، وأفاض علينا من بركاتهم، وحفظنا بأسرارهم من الشر والأشرار والفتن والمفتونين، إنه جوار الكريم كريم المجيب. ومن رجال هذه الطريقة من كان شأنه الاقتصار في العلم على ما لابد منه، والأخذ في العبادة والتبتل إلى الله والانقطاع إليه، والتفرق عن كل ما يشغله عنه سبحانه وعن طاعته، والانضباط عن الناس والفرار منهم، مثل أويس القرني ومالك بن دينار وعبد الواحد بن زيد وعتبة الغلام وربيع بن خيثام وثابت البناني وحبيب العجمي وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن إياب ووهيب بن الورد وداود الطائي ومعرف الكرهي وبشر الحافي والسري السقفي والسهل التستري رحمهم الله. كان شأن هؤلاء الانضباط عن الناس وقلة المخالطة، وخروج الكثير منهم إلى الجبال والشعاب والسياحة في الفيافي والكفاح رياضة للنفس، وقطعا لعوائدها ومألوفاتها، وتصحيحا لمقامة اليقين من التوكل على الله والإخلاص له، والزهد في الدنيا وفي المال والجاه والمنزلة في قلوب الناس. وكان الأكثر من رجال الله على مثل هذا الوصف وهذا السبيل، وكان من ظهر الناس منهم أو جلسهم إنما يجلس مع الخاصة ويخوض معهم في العلوم الخاصة. وكان أحدهم إذا كثر عليه الناس يترك الجلوس ويقوم عنهم، وربما أمر بعضهم بغلق الباب عليه وعلى أصحابهم من الخاصة لدقة العلوم التي يتذكرون بها ويتفاوضون فيها بينهم. وكانوا يفرون من الشهرة ومن نصب أنفسهم للفتية وتجلد الولايات والأحكام والجلوس لعامة الناس شغلا منهم بأنفسهم وحرصا على سلامة دينهم وصلاح قلوبهم. ولما لقي حرم بن حيان ويس القرني رحمهم الله بشاطئ الفرات بعد أن طلبه مدة، قال له حدثني بحديث أحفظه عنك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ويس إني لم ألقى رسول الله بأبي وأمي رسول الله، ولكني لقيت رجالا رأوه وقد بلغني من حديثه، وأكره أن أفتح على نفسي هذا الباب، لي شغل شاغل في نفسي، لا أحب أن أكون محدثا ولا مفتيا. لا أحب أن أكون محدثا ولا مفتيا ولا قاضيا، أو كما قال رحمه الله، والقصة في ذلك مشهورة.
Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Kita syukur dan hadiahkan ya Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam ibadah, di dalam ta'atillah, zikrullah, bersalawat bersalam kepada Rasulullah. Bahas kita jauh tentang ya Allah bin Haddad di dalam contoh-contoh ulama al-akhirah, para sufiyah, para tabaqatul ula dalam abad-abad yang terdahulu, ulama-ulama ahlillah, ulama-ulama ad-din, ulama-ulama akhirat disebutkan dari para sufiyah yang terkenal seperti Imam Al-Jalani dan Imam Ghazali, Imam Bushairi, Imam Junaid, Imam Hasbi, Hasan al-Basri, dan yang pertama-tama Abu Sa'id. Dan seterusnya dari akhirnya disebutkan juga dari para Alawi, Ashraf, para Husainiyin, banyak dari jamaah mereka yang berjalan di dalam tariqah sufiyah, di dalam syariat dan tariqat dan hakikah. Mereka mempunyai sifat sama, langkah demi langkah mendapatkan ilmu zahir dan ilmu batin, mendapatkan ilmu fikih dan ilmu hadis, tafsir dan seterusnya. Tetapi mereka lihat ahli tuanya condong kepada zuhud dan wara dan sifat-sifat ahlul hakikah, di antaranya yang terkenal bagi ilmu gadar yang diteruskan oleh Muqaddam Tsani Sayyidina Abdurrahman As-Sekar, yang punya anak-anak semuanya aulia. Sayyidina Ahmad Mahdar di depannya, Sayyidina Sakram, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidina Aqib, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abu Bakar Sakram. Nah, itu semuanya mempunyai keturunan masing-masing ulama aulia lagi. Di antaranya Syamsul Sunnah, Abu Bakar Sakram punya anak Abdullah bin Abi Bakar, punya saudara Abdullah bin Abi Bakar, Ali bin Abi Bakar Sakram, Ahmad bin Abi Bakar, dan seterusnya keturunan-keturunannya. Dari Abdullah juga keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim, Amir bin Salim, sampai keturunannya Al-Atas dan lainnya. Itu semuanya mereka masih di dalam langkah-langkah para sufiyah. Nah, dalam zaman-zaman 500-an, 600-an, 700-an. Dan di antara mereka semuanya Ahlul Bait jamaah banyak sekali di dalam kitab Masyarah Abawi, dijelaskan di dalam Nur Safir, Ibn Nabawi, kitab-kitab yang menyebutkan angkatan-angkatan 25 tahunnya sudah menjadi awliya-awliya. Terus angkatan 50, angkatan 60, apalagi yang sudah lanjut tua, mereka tenar dengan ilmu-ilmunya. Dari semua keluarga, dari semua marga, dari semua suku, dan ada semuanya kakek-kakeknya yang tenar yang di dalam kitab Masyarah Rawi. Nah, tidak terhitung banyaknya yang mempunyai sifat tersebut di dalam sifat-sifat daripada sufiyah yang menelusuri ilmu syariat dulu, lalu sampai di dalam tariqahnya dan sampai di dalam tariqah. Yu'rafu man nadhara min dzalik. Silahkan kenal, ya, banyak yang tahu kalau dia melihat daripada buku-buku karangan-karangan yang terdahulu di dalam nama-nama beliau-beliau terkenal. Terakhir Aqibul Jawagid, Habib Idrus bin Umar mengutip sebagian banyak daripada nama-nama tersebut dari zaman ke zaman yang dialami sampai zaman-zaman terakhir di zamannya dia, termasuk pada Asy-Syafi'nya Umar bin Khattab, Thawban bin Khattab, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Thabit. Itu zaman-zaman top semuanya. Dari suku bangsa apa aja terkenal di situ. Ada Yusmednya, ada Habsyinya,
itu semua thariqahnya sama, mempunyai thariqah kakek moyang bapak-bapaknya daripada bagi ilmu gadam dan segar. Sampailah ke negeri-negeri yang disebut Karim, sampai ke Seoul dan terusnya, sampai ke Hauta dan semua disebutkan nyebar luas ke seluruh pelosok Yaman, ya, sampai ke Dawan, sampai yang berhijrah keluar daerah-daerah Aden, terkenal dengan Sayyidina Aden. Mereka semuanya Alawi. Yang tarikahnya, manaqibnya, beritanya, kalau dilihat di dalam buku-buku manaqibnya, salihin, aulia, daul karamat, daul barakat, yang mempunyai keberkahan apabila masuk ke satu kampung, satu negeri, turun berkah, rahmat, hujan, rezeki dan lain-lainnya. Itu kata beliau. Ada di zaman atasannya Abdullah, bukan di bawahnya. Apalagi yang tadi kita sebutkan di zaman Allah ada. Lalu dimintakan kita doa semoga kita pun mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmunya para salafus saleh. Mereka orang-orang yang saleh ini mendapatkan curahan rahmat barakahnya, ilmunya, asrarnya kepada keturunannya, kepada anak cucunya masing-masing. Lihat kita sendiri, kita siapa? Ada Al-Hamid, ada kakek kita Al-Kaf, ada kakeknya ulama aulia. Siapa lagi bin Yahya, apa lagi? Siapa yang disebutkan? Dari semua suku marga satu persatu pasti sukunya rijal, aulia, suami, ya. Bahkan didoain ya, dari 7 nasab pasti di situ ada aulia. Ya, turun dari 7 nasab pasti ada wali. Walaupun 1, 2, 3, 4 tidak ada, nanti karena pasti ketujuhnya ada yang muncul menjadi aulia. Doa-doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Ibnu Mugaddam, doa Sayyidina Hajatullah bin Isa, doa Sayyidina Rahman Sekar, doa-doa yang kakek-kakeknya terkenal Syekh Abu Bakar bin Idris. Kita juga begitu. Kita minta anak kita, cucu kita, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai yang ketujuh, insya Allah. Allah kasih. Seperti yang mengasih dahulu, bisa mengasih kepada kita. Kenapa kita takut? Kita minta. Kita nggak punya ilmu kakek, kita nggak punya ilmu bapak, kita nggak punya ilmu kaum. Nanti yang keempat datang, nanti yang kelima datang, nanti yang keenam datang, terakhir pasti yang ketujuh datang. Amin ya rabbal alamin. Begitulah mereka mengambil ilmu din. Begitu ilmu Quran, hafizul Quran, minha yabi, ya, di hadapan bapaknya, didikan bapaknya, keluarganya ahli ibadah, ahli sholat, mereka ahli ilmu, ya, mempunyai karamat, mempunyai istiqamah, mempunyai taqwa. Itu disebutin semuanya di dalam manaqib-manaqib. Maka terakhir mudah-mudahan jangan katanya di antara kita yang keluar daripada thariqah ahlul bait, jangan keluar dari thariqah kakek moyangnya, nama-nama yang mulia mereka yang kita menyimpang dari mereka, dari fitnah, dari bid'ah, dari syarr, dari asyrar, orang-orang yang jahat yang mengeluarkan kita dari thariqah orang-orang tua kita. Innahu jawadul karim, karibul mujib. Allah Subhanahu wa taala mulia, maha murah, maha dekat, maha menerima doa kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu disebutkan lagi, diulang, mereka ahlu thariqah, yang mereka disebut pakar-pakar sufiyah, dari zaman ke zaman, dari zaman Imam Junaid, itu juga di dalam tabi'in Imam Hasan al-Basri, dimulai dari orang-orang yang jauh dari Yaman, Uwais al-Qarni. Mereka mengosongkan waktunya untuk ibadah kepada Allah, untuk taat. Bukan nggak punya ilmu, dia punya ilmu, dia luas ilmunya, dia menyendiri, dia jauh dari manusia, dia ambil untuk mengisi waktunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu untuk ibadah, dia mengetahui ilmu fikih, dia mengetahui ilmu hadis, dia mengetahui dalam Al-Quran, tapi dia menyendiri untuk ibadah kepada Allah, menjauh daripada manusia, kebisikan dunia, urusan-urusan yang tidak ada artinya, dia jauhkan itu semua. Wa tabattul ila Allah,
diputuskan hubungan manusia, dia hanya beribadah kepada Allah. Dia cukup dengan dapat ilmu di dalam bab ibadat, bermuamalat dan lain-lainnya, sudah mengerti di dalam Quran dan hadisnya. Dia kosongkan waktunya, disibukkan waktunya untuk taat. Dijauhkan dirinya daripada manusia, dia lari daripada hubungan-hubungan dunia, daripada kursi jabatan-jabatan dunia, menjadi ilmu, menjadi orang tenar, tidak mau. Itulah seperti Uwais Al-Qarani yang pertama dari Yaman, dari Bani Murad, yang bertemu dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Bahkan bukan dia yang bertemu, yang mencarinya adalah Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Uwais Al-Qarani ajib, dia mau ketemu Rasulullah, dia pulang, nggak ketemu Rasulullah. Padahal sebentar jadi sahabat, tapi dia cinta kepada ibu, janji kepada ibunya, bakti kepada ibu. Kedua, dia nggak mau cari sahabat, sahabat nyari dia. Masya Allah. Siapa yang nyuruh? Rasulullah SAW. Ini kalau kita ambil pikiran bagaimana ini besarnya orang, dia manusia ini gimana mulianya. Ya, nunggu 2 hari lagi, 3 hari lagi sama Rasulullah pulang, dia nggak mau. Ya, dia mendingan ikut janji ibunya, bakti ibunya, dia pulang ke Yaman. Jauh, sabar ini ada teman-temannya 5 orang, dia pulang. Udah gitu, pesanan dari Rasulullah Ali, Umar, kita cari dia. Namanya si Fulan, contohnya begini, ada tandanya belang di belakang. Sampai ketemu, subhanallah, itu mulia sekali. Ya. Lama-lama berganti dia tabi'in sesungguhnya, dia tabi'in sesungguhnya. Karena dia sudah di zaman Rasulullah, dia di zaman Rasulullah, semua nggak ketemu dengan Rasulullah. Nah, mereka mengosongkan waktunya, menjauhkan dirinya dari dunia, menjauhkan diri dari urusan-urusan fatwa, urusan-urusan agama yang tersyahwat, dia nggak mau, dia lari dari itu semua. Malik bin Dinar, begitu juga tenar, ya. Ulama-ulama sufiyah yang terkenal, ya. Dia orang yang zuhud, ya, orang yang betul-betul meninggalkan dunia, ya, dari keduniaannya. Bahkan dia anak orang bangsawan, dia nggak mau, dia mau ikut dengan orang-orang Sufyan Ats-Tsauri di zaman tersebut, orang-orang ahli sufiyah. Imam Abdul Wahid bin Zaid juga terkenal, ya. Dia mendapati zamannya Sayyidina Hasan Al-Basri, berguru dengan dia, ya. Dia banyak ibadahnya, bangun malam 40 tahun dengan subuh, dari isya sampai subuh nggak tidur, ya. Itu sejenis zaman Sayyidina Abu Bakar bin Sa'id, ya, dan lain-lain. Ini semuanya katanya apa-apa yang ada di Baghdad ada di Tarim semua. Orang-orang Tarim amal-amalannya seperti ahli Baghdad di dalam sufiyahnya, ya. Malik bin Dinar nggak tidur malam dari subuh, dari isya sampai subuh. Ya Rahmat ada Abu Bakar bin Sa'id, ya. Begitu juga Al-Junaid, begitu juga aulia-aulia dari bangsa Al-Musawa, ya, terkenal. Ahmad bin Hajar Al-Musawa terkenal di zaman-zaman Abdurrahman As-Safar, cucunya, ulama-ulama besar. Begitu juga dari yang lainnya. Sama, mereka meniru ulama-ulama aulia-aulia Baghdad walaupun dia mutaakhirin. Abdul Wahid bin Zaid terkenal juga, ya. Utbah bin Abban, ya. Al-Ghulam, Utbah Al-Ghulam terkenal di zaman-zaman Sufiyah, kota Baghdad, ya. Mereka orang-orang yang ibadah, yang mana dia berjalan ke negeri-negeri, pindah mencari ketenangan dunia, ketenangan akhirat, mencari ilmu, mencari ibadah yang enak di dalam lereng gunung, di dalam goa, di dalam tempat-tempat yang sepi. Itu aulia-aulia ada di Hadramaut, dan Rahman Segar, dan Ali Bakar Sakran, dia beribadah di lereng gunung, di Nair, ya. Di tempat-tempat yang nggak ada orang, di situ sepi, ditarik banyak di Hud, itu juga Khidr. Itu semuanya sama, mereka orang-orang Baghdad beribadah. Rabi' bin Khaytham juga terkenal. Ini ada semuanya kita baca yang menjadi Hilyatul Awliya. Semuanya ada. Siapa yang kita cari namanya ada di situ.
Masya Allah, Imam Abu Nu'aim An-Naisaburi mengumpulkan semuanya awliya-awliya Baghdad ya, dengan manaqib-manaqibnya, dengan kata-kata mutiaranya. Di antaranya Risalah Al-Bushairiyah Naisaburi juga motif semuanya kata-kata mutiara-mutiara sufiyah tersebut. Kalau di dalam Karamatul Auliya juga Imam Nabhani disebutkan semuanya dengan karamah-karamah. Silahkan baca bagi orang yang cinta ilmu, yang punya waktu kosong dia pengen mencari daripada gimana sepak terjangnya. Nggak mungkin disebutin nama-nama beliau, abadiin nama-nama, pasti bagi orang besar di zamannya disebutkan manaqib-manaqibnya. Habib bin Khaytham, orang Al-Kufi, ya, orang-orang mulia di zaman ini. Thabit Al-Bunani, yang mana dia minta supaya ada umat Nabi Muhammad seperti Nabi Musa gitu. Kenapa? Dia hidup di kuburnya sembahyang. Aku minta ada umat Nabi Muhammad yang bisa sembahyang di dalam kuburnya. Dapat Thabit Al-Bunani. Ya, Thabit Al-Bunani terkenal. Dan yasma'un min qabla tilawatil Quran. Dia dengar di dalam kuburnya baca Quran. Habib Al-Ajami juga nama-nama mulia. Abid, Wari', Taqi, Fadil, Mujabud Da'wah, orang-orang yang betul-betul Mujabud Da'wah, doanya terkabulkan. Ibrahim bin Adham, terkenal lagi nama-nama tersebut ya. Orang-orang yang mana dari negeri Balkh, Al-Balkhi, Ibrahim bin Adham Al-Balkhi, dia anak raja, anak orang-orang mulia. Dia lagi jalan-jalan berburu, terdengar teguran buat dia, ngapain kau main? Ingat, ikuti orang-orang yang ahli thariqah. Maka ditinggalkan dari permainan buru binatang di hutan-hutan. Dibalik jadi orang-orang ahli zuhud bersama Imam Sufyan Ats-Tsauri, ahli zuhud, ahli wara', masuk ke negeri Syam dan dia ikut kepada ulama-ulama yang mulia. Itulah Ibrahim bin Adham seperti Malik bin Dinar. Fudayl bin Iyad terkenal sekali kisah Fudayl bin Iyad. Juga diceritakan dulu masih kecil, diceritain sama Habib Ali Fudayl bin Iyad. Banyak Habib Ali juga suka mengambil dari nama-nama tersebut yang kita ingat dari kecil disebut-sebut manaqibnya. Fudayl bin Iyad dahulunya dia mencuri atau membegal, ya. Malam dia mau naik ke tembok orang, didengar yang punya rumah lagi baca alam yakni lilladzina amanu tasha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala min al-haq. Jatuh dia, nangis dia, tertegur dia dengan bacaan itu. Apakah belum datang bagi orang yang beriman waktunya untuk dia bertobat kepada Allah? Langsung itu malam dia tobat. Orang-orang yang waqafan di kitabillah, berhenti kalau didengerin ayat Allah, dia tertegur, buat dia langsung dia tobat. Itu jadi ulama besar, ulama awliya, ya, nggak jauh sahabat-sahabat dahulunya di jahiliyah, orang-orang jahiliyah sahabat, tapi setelah masuk Islam, mulia. Khalid bin Walid dahulunya, yang musuh-musuhnya Rasulullah, ya, Amr bin As, Sufyan, Abu Sufyan, itu musuh-musuh masuk ke Islam semuanya. Dan anaknya Abu Jahal, Ikrimah, masuk ke Islam semuanya. Perbaiki Islamnya, menjadi orang yang sahabat, menjadi sahabat yang mulia. Wahab bin Al-Ward juga terkenal, ya. Abdul Wahab bin Al-Ward, ahli ibadah yang betul-betul menjauhkan daripada dunia. Dia hanya ibadah malam, puasa siang, zikir Quran. Man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi a'taitu afdala ma u'ti ibadiyas shalihin. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menyibukkan dirinya dengan zikir kepada aku dan tilawah kitabku, aku akan kasih dia apa yang aku kasih kepada hamba-hamba yang saleh. Masya Allah. Kita mau seperti dia, seperti orang-orang yang diangkat nanti 200 bisa. Kosongin waktu, taat ibadah, zikir banyakin, baca Quran, jaga amar ma'ruf nahi munkar, jaga kewajiban-kewajiban kita berjamaah dan lain-lainnya. Bisa Allah kasih asali bagi yang memberi masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengasih yang dahulu
mampu Allah mengasihi kepada kita yang mutakhir seperti tadi zaman 200-an, zaman 200-an di Baghdad, zaman 200-an di Hadramaut semuanya kata ulama-ulama Baghdad sudah habis, timbul di Hadramaut ya, ulama-ulama Baghdad. Terkenal lagi Daud al-Ta'i, Daud al-Ta'i dari kampung Ta'i ya. Terkenal juga Daud al-Ta'i Makhruf al-Karhi, apalagi katanya kuburannya besar, mustajab dakwah. Imam Ma'ruf al-Karhi mendapatkan guru Imam Ja'far al-Sadiq ya, cucunya Rasulullah SAW. Itu baru murid-muridnya, Imam Hasan al-Basri dapat dari kecilnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemana mau kemana mereka dengar pasti bersumber dari kakek moyangnya, dari cucu-cucunya Rasulullah SAW. Sirri Sagati terkenal, Bishr al-Hafi terkenal lagi. Mereka ulama-ulama wara', ulama zuhud yang betul-betul akalnya sempurna di dalam tariqah, dalam istiqamah, dalam madhabnya ya. Imam Bishr al-Hafi, Bishri bin Harith Abu Nusir ya. Sirri Sagati mulia sekali namanya, sampai kita mengambil nama-nama daripada As-Sirri ya, Musa Hamid bin Muhammad bin Salim As-Sirri. As-Sirri itu dari mana? Sirri As-Sagati. Tadi ada nama Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tasturi Sahal, diambil oleh ulama kita para habaib bin Sahal. Yang ketiga Al-Junaid dari Muhammad bin Junaid bin Al-Qasim ahli Sufiyah. Mereka condong kepada ulama-ulama Baghdad. Kami dinamai nama-nama As-Sirri, Sahal dan Al-Junaid. 3 As-Sirri yang kuburannya di Kampung Pandan itu. Itu juga Al-Junaid, di sini sedikit Al-Junaid ada, dan bin Sahal yang kita tahu di Sayyid Ali bin Sahal. Itu kakek moyangnya ulama-ulama besar, aulia ya. Yang mencontohi nama-nama Imam Sirri As-Sagati, yang satu mencontohi Imam Al-Junaid. Imam Junaid di Baghdad, Imam Junaid di Tarim. Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi ada di Baghdad, ada di Tarim. Begitu juga yang ketiga As-Sirri As-Sagati, ulama bangsa As-Sirri, aulia, salihin ya. Hamid bin Muhammad sering berulang Najib dulu. Jadi dampingin Habib Soleh Tambul. Kemana Habib Soleh Tambul? Ada Habib Hamid Sirri. Kenapa? Habib Hamid Sirri alim, faqih, warek, hafal alfiyah, sampai petinya peti alfiyah. Orang kalau peti alfiyah, namanya juga hafal alfiyah. Ibn Malik yang 1000 bait, itu juga Quran, itu juga alfiyah. Ya. Dulu abah saya ada Habib Umar bin Agil, alim besar. Ya. Oke, temannya ini semuanya. Habib Idrus, bin Salim Al-Jufri, Rumah. Masya Allah, ingat semuanya, Soleh Tambul masing-masing, semuanya di kelebihan, Habib Niron dan lain-lain ya. Itu zaman-zaman angkatan beliau. Seperti itu kalau kita sebutin aulia Baghdad, yang tadi sudah berulang-ulang di abad 5, di abad 8, di abad 10, di abad 12 kemarin. Sekarang di abad 13 kita, abad 14 ya, dia masuk 15. Ayo keluar lagi ya. Nama-nama ada begitu, ada insya Allah daripada cucu-cucunya nanti yang mengikuti jalannya, jejaknya seperti ulama-ulama yang dahulu. Karena sya'na'ula mereka dahulunya al-inqibab minnas, dia menjauhi dari manusia, nggak banyak bercampur dengan manusia kecuali dipilih. Ilatul khalqah, kurang bercampur dengan orang-orang yang bebas. Dia maunya orang-orang khusus, orang-orang yang sejalan sama dia, sepikiran sama dia, yang seilmu sama dia, yang betul-betul yang membawa dia manfaat ya, yang berbuang-buang waktu dia. Khurujul katsir minhum ilal jibal wasy'ab. Mereka banyak keluar mencari gunung-gunung, lereng-lereng, goa-goa ya, dan hidupnya siaha. Tinggal di tempat lagi, kampung ini dikelar diurusin, dia pindah kampung lain dibenahin kampung lain lagi. Masya Allah, begitu mulia ya. Cerita dari Rahman bin Hasan, dia pindah dari kampung, dari baju ke baju,
bukan orang-orang yang pintar dia masuk itu orang baik, ya orang-orang yang desa. Jadi dia 3 bulan keluar sampai dia ke Mekah jadi di zaman Imam Ahmad bin Zaini Dahlan gurunya, tapi seumur dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, anak muridnya Abu Bakar Abdullah bin Thalib. Itu juga yang soleh Abdullah. Maka waktu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, anak-anak yang pintar dari pesantren ini disuruh ngajar ke kampung-kampung Mekah, ke kampung Syiah Mekah, ke Bahir. Tapi setiap pada belajar nggak sukses, nggak sukses. Artinya nggak bawa jamaah, nggak bawa murid lagi gitu. Ahmad bin Hasan dia murid waktu itu masih muda, gilirannya dia, masya Allah, dia masuk ke kampung dicintai di kampung. Dia ajak orang apa ya, kedepanan orang kampung itu syair, diajak syair. Depan itu kampung itu ajak apa? Ajak zikir, diajak zikir. Sampai apa yang hobinya, sampai dia didemenin sama setiap orang kampung. Berhasil dia berdakwah kampung sono, berhasil kampung sini. Itu ulama-ulama begitu dahulu. Dia pindah-pindah untuk membenahi satu kaum, satu kabilah, satu negeri. Dia pindah lagi ke sini, dia pindah lagi ke sono. Gak ada niat sesuatu. Dia untuk memanfaatkan dirinya dengan umat Nabi Muhammad SAW. Cari lereng-lereng gunung, cari tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang kosong, tempat yang gersang. Subhanallah, ya. Di situ mereka melatih diri, bangun malam, puasa, makan yang halal, makanan ini, makanan tanamannya, nggak mau dia ke pasar dan seterusnya, nggak ketemu orang, ogat anil awani biha, omalufatiha, dia nggak mau pada adat istiadatnya dan lain-lainnya. Itu semuanya untuk menjaga diri, untuk dia mentashehkan maqamatul yaqin. Dia pengen mendapat kedudukan keyakinan yang tepat, yang tinggi di sisi Allah, dari tawakal kepada Allah. Nggak ada harta, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada sesuatu. Dia tawakal sama Allah. Dakwahnya ikhlas billah, hidupnya zuhud dunia, masya Allah. Zuhud dari harta, zuhud dari tahta, zuhud dari jabatan, nggak mau tenar, nggak mau dikenal. Kalau dikenal dia pindah. Subhanallah. Kenal di kampung ini, terkenal dia pindah. Dia nggak mau cepat-cepat dicari tempat lain. Subhanallah. Dia nggak mau ada di hati orang, nggak mau orang banyak cintai dia. Subhanallah. Itulah para aulia yang kalau kita bandingin dengan zaman-zaman 100 tahun yang ke atas masih banyak ya. Contoh-contohnya dari Ahmad bin Hasan bin Su'ad, Al-Fatih bin Abdul, Abu Bakar bin Talib, itu pindah-pindah ke Mukalla, berhasil dia pindah lagi ke negeri lain, berhasil lagi, dia pindah lagi ke sana, berhasil lagi, mencari tempat-tempat yang di situ memperbanyak dakwah Islam, memperbanyak ulama awliya, murid-murid. Satu murid dicetak bawa 1000 murid. Ali bin Muhammad al-Hashim, murid Abu Bakar bin Abdullah. Murid yang lain lagi di Mekah, murid yang lain lagi di Madinah, murid yang lain lagi di negeri-negeri Syam. Oh ya, sekarang kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita ketemu Hasan bin Abdullah Syafi'i, Syafi'i, ulama-ulama mutakhirin sebelumnya lagi, Abu Bakar bin Ahmad as-Segaf, sebelumnya lagi masih ketemu masyayikh Syekh Abu Bakar, Munsifnya, Bapak di Munsif di sini. Habib Ali bin Ahmad bin Hasan, kita ketemuin anaknya Habib Ahmad bin Hasan langsung Habib Ali. Enggak sekedar ketemu, enggak cuma diminta janji Allah kasih, kita bisa ketemu, kita bisa sampai di ruangan itu sebetulnya untungnya orang mandi, masya Allah, didoain, naik mobil, kita tuntun ke mobilnya, kalau disuruh pasar kita Habib Ahmad Syafii, kita berkhidmat ngaji, dia disuruh pasar, dia nggak punya anak, punya bini cuek, rumah itu layani rumahnya, dalamnya rapnya, ingat semua itu. Itu berganti dari sini. Gak banyak ilmu, enggak banyak. Duduk aja. Dia ngajar kita duduk, disuruh baca kita baca, enggak disuruh kita lihat. Ahmad, masyhur, hadir majlisnya, rumahnya, duduknya lihat, kamera miliknya, bacaannya. Kalau dia ceritain apa-apa, keingat, nangisnya, kesidahnya di rumahnya. Insya Allah. Itu cukup kita mendapatkan
insya Allah satu aja dari kita itu nama yang begitu-begitu itu cukup. Insya Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kalau masih ada orang-orang begitu, kita ambil waktu kita cari orang-orang tersebut yang betul-betul mendapatkan ilmu dari sanad ke sanad, dari wali ke wali. Hadramaut sekarang ada banyak yang udah habis, tua-tua kita sedikit, maka guru-guru anak-anak kita kirim jadi masih bisa ngegaet, bisa menyantol kepada satu ulama. Anak kita tidak dapat, anak kita tidak dapat, bisa. Ya, dapat aja nabrah pandangan mata dari orang-orang soleh sudah cukup, disambung ke kakeknya, disambung ke ibunya, dapat lagi sebulan. Begitu. Gampang sekali untuk menggali ilmu dengan belajar, dengan takwa, dengan ikhlas, dengan lillah, udah naik dikasih Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih. Tuh, bahkan akhir menjadilah ala nitahan maksud mereka begitulah sifat-sifatnya, yakin, tawakkul, ikhlas, zuhud, wara, taqwa, khasyah, ya. Sifat-sifatnya ilm, amal, ikhlas, khasyah, wara, dan seterusnya, zuhud, itu sifat-sifat sedikit aja, 10% yang kita dapat, 10% yang kita tahu, 10% yang kita tiru, cakep, udah bagus, ya. Nggak bisa kita semuanya seperti mereka. Itulah jalanan mereka. Bahkan mereka tenar, mereka terkenal di kalangan manusia dengan sifat-sifat dirinya, mempunyai ilmu, amal, ikhlas, lillah, tawadhu, karam, sifat-sifat karam, murah hati, murah rezeki, ya, sifat-sifat kasih sayang kepada para tetangga, sifat-sifat mulia kepada arham. Wah, itu cepat banget naik. Apalagi bakti kepada ibu, luar biasa. Gak punya ilmu, lagi bakti ibu, cukup, udah. Tonjol ulama-ulama menonjol, ganti kenapa dia bakti ibu? Masih ada ibu kita, cukup kita duduk aja di ibu. Apa ibu kita minta, apa ibu kita langsung kasih. Wah, kita dapat setahun setengah ibu, tapi alhamdulillah dia dibawa ibu. Kita ngaji ke kamarnya, kita kasih pikiran, masya Allah. Setahun setengah dapat apa sama sekali, karena udah 15 tahun nggak boleh pulang, 4 tahun pulang, bentar balik lagi, pulang sebulan balik lagi, nggak boleh lagi sebulan apa pulang. Subhanallah, nggak meninggal nggak dapat, mungkin nggak dapat, padahal kita hidup sama dia dulu. Dapat ibu setahun setengah, tapi diribain udah cukup. Katanya ambil aja ceritanya Habib Ali bin Hamad al-Habsyi, ibunya ridho. Aku ridho kepada Ali Hashim, aku ridho kepada Ali Hashim. Kalau dari banyak ibu, jangan ibu kita yang kesel sama kita, habis itu bangsa ibu kita, jangan mau ibu kesel sama kita. Biar kita alim, biar kita ahli sujud, biar kita ahli, nggak ada hilang semuanya itu. Ya. Maka mumpung ada ulama banyak, mumpung ada aulia, begitu juga di rumah tangga kita ada ibu, ada abah, kita bakti anak muda. Nanti dia mendapatkan ilmu berkah. Gak usah ilmu banyak, yang penting berkah ilmu yang bisa kita amalin, yang bisa kita ajarin, yang dengan tujuan melanjutkan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niat membahagiakan Rasulullah, niat mencari umat yang banyak di umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertauhid, yang beriman, yang betul-betul cinta kepada akhirat. Mereka tampil di kalangan manusia, dia duduk tapi untuk amal ibadah, untuk luhur, ya. Mereka tampil di kalangan manusia untuk dakwah, tampil untuk ilmu, tampil untuk amar ma'ruf nahi munkar, menjelaskan orang yang jahil, menuntut orang-orang yang sesat, begitu, mengislamkan orang-orang yang tidak Islam, dia begitu. Gak lebih dari itu, ya cukup buat dirinya. Dia nanti menyendiri ibadah khusus, ya. Cari ilmu-ilmu yang tariqah yang sudah diketahui, itu sufiyah, dicari. Kalau kita managib namanya, mencari seperti kakek-kakek moyang kita. Nah itu berkah sekali. Maka habib dekat ruangan nas itu kudus. Gak mau banyak-banyak manusia, gak mau banyak-banyak orang. Duduk bertiga. Masjid abah saya paling amin kalau datang. Kalau murid 1, 2. Kalau banyak udah tutup yang datang.
bacanya menagih kitab tulisan tangan soalnya karomat aulia, takut nanti orang yang lain nggak setuju, takut tamu nggak sepaham, nanti diambil orang-orang yang khusus. Kalau ada di bulan di rumah itu ada yang itu Switzmed, ada yang Muhammad Hafsi, ada yang Syekhul Musawa, itu orang-orang khusus sendiri. Kalau ada itu dibaca. Tapi tamu yang lain ada itu dikirim gitu. Jadi kita nggak nyinggung orang. Ntar kalau kita bahas ini dia nggak cocok sama kita. Begitu. Aulia nggak mau dia menyumbar ilmunya kepada orang yang nggak mengerti. Kalau orang yang mengerti bahkan dia demen sama ilmu yang begitu, suka cerita-cerita aulia, cerita-cerita karamah, cerita-cerita akhlak, cerita-cerita ilmu, kelebihan-kelebihannya itu. Ada sebagian nggak mau, ada sebagian nggak demen. Bahkan kalau sampai kita orang-orang yang bikin-bikinan, padahal itu kitab-kitab kuning semuanya, kitab-kitab tulisan tangan, dia udah nggak diperhatiin lagi. Kitab banyak kitabnya tapi nggak ada yang baca sekarang. Orangnya udah nggak ada, orangnya yang demen udah nggak ada. Maunya kitab-kitab sekarang, kitab-kitab baru. Padahal isinya cahaya, isinya nur di dalam ilmu-ilmu para aulia-aulia yang terdahulu. Kalau orang datang yang nggak bukan, dia tutup aja deh, kalau nggak mau. Kalau ada ashabnya, teman-teman yang khusus, baru dibaca. Dia perhatiin ilmu, dia bahas ilmu, dia tadabbur, dia ambil satu masing-masing daripada ilmunya, daripada pengalamannya, daripada bagaimana dia dulu mengalami aulia-aulia di Mekah, di Hadramaut yang dulu. Sekarang enak, ada yang pesantren sono, ada yang pesantren sini, ada yang pesantren Medina, ada yang pesantren Hadramaut, ada yang di sana, masing-masing kelebihan. Begitu juga ada begitu. Ya, yang mendapat guru masing-masing, ada gurunya A, ada gurunya B. Enggak semuanya sama, tapi ada perbedaan, ada kelebihan, bukan kekurangan, tapi kelebihan semuanya. Ya. Masing-masing mendapatkan curahan-curahan ilmu dari masing-masing guru. Memperbanyak guru bukan artinya nggak mau satu guru, ya, tapi kita mendapatkan ilmu lagi dari beliau-beliau. Keberkahannya, pandangannya, doanya, ya, perhatiannya ya, kepada murid, itu cukup. Kalau kita disayang sama guru, dia enak ambil daripada guru-guru yang betul-betul memperhatikan kita. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Ya Rasulullah SAW. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Amin. Alhamdulillah ya wa alhamdulillah. Insyaallah taala.